हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मान स्वागत। आमे पूर्वरु FC5 रो गोटे क्लास करथिले। से क्लास रे आमे जानिथिले कोन ना होची कला और सौंदर्य शिक्षा जो अछि आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन तार स्कोप कोन अछि और इंट्रोडक्शन हम जानिथिले ता स्कोप कोन अछि ताकू तापर फर्दर आमे केतोटी पार्ट रे ता डिवाइड कराय सेटा मध्ये हम जानिथिले पढिथिले। तो ताकू तीनोटी पार्ट रे विभक्त करे दृश्य कला अभिनय कला साहित्य कला तीनोटी पार्ट भी आमे जानिथिले को पार्ट रे कोन जाउची जेतबेले एग्जाम रे भी पढिबो जदी या रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढिबो तमे जो डिवाइडेशन करा है तीनोटी पार्ट रे तमे यार चार्ट टी को करिवो ये जो तमे डिवाइड करिक लिखिबो तीनोटी पार्ट रे को पार्ट रे कोन जाउची सब विषय रे पूर्व क्लास रे हमें पढिथिले। तो आजिरो क्लास रे हमें कोन पढिबा आजिरो क्लास हमर एडु थिला प्राथमिक स्तर रे कला और सौंदर्य शिक्षा रो उद्देश्य और गुरुत्व एठु हमर पढिबार थिला। तो कुह एथरे कोन लेखा थिबो सब बेले आम गोटे क्वेश्चन पचार कौन जिनस गोटे हेडिंग पढ़ला बेले आम गोटे क्वेश्चन पचार आ भितर कौन लेखा थी कारण कारण आमको डाइवर्जन थिंकिंग करिवार अछि कन्वर्जन नुहे अर्थात आमर बहुमुखी चिंताधारा रहिबा दरकार बुझी परछ कोन कहूची माने गोटे जिनस जदी पचराला से भूल हो किंबा ठीक हो गोटे जिनस माइंड रखिथाओ जदी भूल हो किंबा ठीक हो ता विषय तो किछि तो आमे जानिथिबा निश्चित कारण गोटे पिलाटी मध्य विद्यालय को आसिला बेले से गोटे ब्लैंक माइंड नै के आसेनी जोठी कि किछि नथिबो माइंड रे सेटा सेमति से आसेनी से तो विद्यालय को आसे सेते बेले ता माइंड रे बहुत सारा तथ्य माने बहुत सारा तथ्य थाए किंतु ता गोटे कोन गोटे ऑर्डरली गोटे सीक्वेंस वे रे न थाए माने सज्जीकरण हे कि से न थाए सी एणे तेणे पडिला भली से होची कोन ता माइंड रे होची तथ्य गुडी को थाए विद्यालय आसला पर से कौन हुए ना सेई तथ्य गुडी को संगठित करी जोटा कि मु तुमको कहथली ज्ञान संगठन पंथा गोटा अछि सेई तथ्य गुडी को संगठित करी तार जो पुराना ज्ञान गुडी को थिला गछटी देखिबा को एमिति काउ देखिबा को कळा किंबा होची बग देखिबा को धळा ए जो जिंस गुडी को तार माइंड रे थिला सेई जिंस को पाठ सहित रिलेट करी कि तार जो तारी ऊपर तार नॉलेज टा को आउरी एनहांस करिवा एटा होची काम नले ता मुंडो भितरे जेमतेल नॉलेज थे आ एठी कहबार कथा ए हेडिंग पढला भितर परे या भितरे कोन अछि एटलीस्ट तो 100% रु 50% तो जानि परथु निश्चिंत या भितरे कोन लेखा थिबो आइदर सेटा पूरा माने फुल्ली करेक्ट हे थाई पारे नचे थेदा होची कोन ना किछि किछि ठीक हे थाई पारे किंतु किछि तो अछि ना टोटल तमे जो धाडीटा पढले धाडीटा टोटली किछि जानि परनो किछि बुझि पार सेमते किछि अछि सेमते किछि नै तो चल आरंभ करिया कौन अछि ना प्राथमिक स्तर रे कला और सौंदर्य शिक्षार उद्देश्य और गुरुत्व कला और सौंदर्य शिक्षार उद्देश्य कोन तार ऑब्जेक्टिव कोन और गुरुत्व कोन से कोन इंपैक्ट करछ एटा प्राथमिक स्तर रे कोन इंपैक्ट करछ एतिक हम देखिबा आज जला मनुष्यर हृदय सहित कथबार्ता करिबा कला विद्यार मूल उद्देश्य ए सब धाडी गुडे को मने रखि थाओ परीक्षा रे बहुत काम रे आसीबो सी कहला मनुष्यर हृदय सहित कथबार्ता हेबा ही कला उद्देश्य रो कला शिक्षार मुख्य उद्देश्य एटा को इमेजिन करो तमे गोटे आगे गोटे नृत्य चली तमे ताको स्टेज तले बसी देखुच तमे सेथिरु कोन भाव ग्रहण करूछ प्रथम तो कोन भाव ता देरु तमे ग्रहण करूछ कोन ग्रहण करूछ ना से नृत्य जो जी करूची बा नृत्य जो मान सब करूछंती तांको हृदय रो भावना कोन किंबा नाटक जो माने परिवेषण करूछंती से जो कैरेक्टर रे अछंती तांको हृदय रो भावना कोन ना कि तांकर होची कि ना निज रियल लाइफ विषय से कहउछंती तांको निज रियल लाइफ रो कहा से तो कार मैच ही जाय पारे किंतु से जो कैरेक्टर रे अछंती सेही कैरेक्टर रो भावना हृदय रो भावना को से तम पाखरे पहुंचौछंती तम हृदय को से होची को स्पर्श करिबा को चाहउछंती एतिके होची कथा सेति पय प्रथमटा को देला कला होची कोन ना मनुष्य हृदय सहित कथबार्ता करिबा ही कला शिक्षार मुख्य उद्देश्य मनुष्य हृदय सहित कथबार्ता करिबा कारण एटा कोन एटा केवल आमे आखिरे सिना देखुची किंतु फील करजो हृदय रे फील करजो से जिंसटी को जे एई पर्टिकुलर जिंसटी हेई थिपो अज्यूम करूचे
କବି, ଗାୟକ, ଅଭିନେତା, ଚିତ୍ରକର ଆଦି କଳା ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି, ଏମାନେ କଣ ନା ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି, ପରିଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜଣେ ଜଣେ କୁଶଳୀ କଳା। ଦେଖ ଏଇ ଧାଡିଟା ଯୋଉ ଏଇନା ଅଛି, ଏଇ ଧାଡିଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହଉ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ ବି ଏଇ ଧାଡିଟା ମଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ ନା ବହୁତ ମାନେ କଣ କହିଲ, ନିଜ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ବି ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବ। ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ ଧାଡିଟା ପଢିଲା ପରେ ଜଣେ ଯିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏ ତମର ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଥିବ ଖାତାକୁ, ଏକ୍ସାମିନର ଯିଏ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଥିବ ଖାତାକୁ, ସେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନା ପିଲାଟି କିଛି ତ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ। ବୁଝିଲ, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଧାଡି ଗୁଡା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସେ କଣ ଦେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜଣେ ଜଣେ କୁଶଳୀ କଳାକାର ରୂପେ ସମାଜରେ ଠିଆ କରାଇବା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସୁକୁମାର ମନୋବୃତ୍ତି, କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି, କୌତୂହଳୀ ମନୋଭାବ, ସୃଜନଶୀଳ ଆବେଗ ଆଦିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ହିଁ କଳା ଶିକ୍ଷାର ମୋଟାମୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଳା ଶିକ୍ଷାର ମୋଟାମୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ତାକୁ ତମେ ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ତମ ନିଜ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କର। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କଣ ଲେଖିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଦବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ କୁଶଳୀ କାରିଗର କରି ଗଢିବା, ଏହା ନୁହେଁ। କଳା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଟା ଜମା ନୁହେଁ। କଳା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ସମାଜରେ ଠିଆ କରାଇବା, ମାନେ କଣ, ରୁଚି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସୁକୁମାର ମନୋବୃତ୍ତି, ତାର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା, ସୃଜନଶୀଳତା, ଏଗୁଡିକ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ହଉଛି କଳା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେ ଗଲା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଓ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଓ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିବା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ହଉଛି କଣ ନା, ଜନ୍ମଗତ ହଉଛି କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଓ ଚେତନାକୁ ବିକାଶ କରାଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଳା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଶିଶୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏତକ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାର ସୂଚନା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି 2012-13 ଏଡିସନ। ଏହାପରେ ବହି ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇକିନା ଏନସିଏଫ 2005 ଅନୁସାରେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ କରାଯାଇଛି, କିଛି ମାନେ କଣ ଟପିକ ଚାପ୍ଟର ଆଡ କରାଯାଇଛି, କିଛି ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ପିଡିଏଫ ତାର ଅଛି, ପିଡିଏଫ ଟା ଯଦି କାହାର ବି ଦରକାର ମତେ କହିଦବ କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ମାନେ ଆଡ କରାଯାଇଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି, କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ କଣ କଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଅଛି 2005 ର କଣ ଏନସିଏଫ କୁ ନେଇକିନା। ସେ ଏଥିରେ କଣ ଦେଲା ନା ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ମୌଳିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବେ। ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ, ତାର ଯୋଉ ଇନର ଆବିଲିଟି ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ୟୁନିକନେସ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସମସ୍ତେ ଶିଶୁ ୟୁନିକନେସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜଣା ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି। କେହି ସୁପିରିୟର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ପୁରା ଲୋରୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା, ସେ ବାସ୍ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସେ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ମୌଳିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିରୁଚି ଓ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇକିନା ମନର ଭାବନା ଅଛି ସେଟା ସେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶିଖିବେ। ନିଜର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦେଖ, କଥାରେ ନାହିଁ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ କଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଯୋଉଠିକି ତମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ପିଲାଟିର, ବା ଚାରିପଟେ ତାର ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ତାକୁ ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଟାଇପ ର, ଯୋଉଠିକି ସେ କଣ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବୁଝିଲ?
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶିଖିବେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖା ଯାଇଥିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖା ଯାଇଥିବ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଅଛି ତା ସହିତ କଣ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ। ସେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କଣ ନା ନିଜ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଲା ପାରମ୍ପରିକ କଳାରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଓ ସେଗୁଡିକ ଆଦର କରି ଶିଖିବେ। ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏଗୁଡିକ ରହୁଛି କଣ ସେମାନେ ଆଦର କରିବେ। ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ କଳାରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ସମାଜ ପକ୍ଷେ ହିତକାରକ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଯିବ। ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ଓ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗୁଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଏ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ସବୁ ଭଲ 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 ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ମାନେ କେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ରେସପେକ୍ଟ କରିବେ, କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି କଥା କହିବେ, ଉତ୍ତମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ସେଗୁଡିକ କଣ ମାର୍ଜିତ, ମାନେ ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ନା ସେ ଡେଭଲପ ହବ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି କହିଦେଇଛି ଯେ ଟିଚର ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ନା ତାର ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକର କଣ ନା ହଉଛି ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବ। ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ, ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଥାଏ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ କଣ, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାଟି ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ମୋ ପ୍ରତିଭାଟି କଣ ନିଜ ପ୍ରତିଭାଟି ମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଜଣେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହଉଛି ମାନେ କଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢି ଉଠି ପାରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। এইটা ହିଁ ପିଲା ବେଳୁ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କଣ କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ସେ କହିଲା ପିଲାମାନେ ନିଜର ପରିବେଶରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକର ସରଳ ରେଖାଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡା ସେତେ ବି ତମକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କହିକି ପଳଉଛି, ଏଗୁଡା ସେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତା ବୋଲି ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହା ମୁଁ କହୁନି। ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ୍ସାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଏଗୁଡିକ ବାସ୍ କେମିତି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନରେ କିଛିଟା ପଚାରିଥାଏ, ନଚେତ ଯଦି ତମକୁ କହୁଛି ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନରେ ବି ପକେଇଥାଏ, ଏସବୁ ପୁରା ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟୋ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଡିଟୋ ଲେଖିବା, ଘୁଷିକି କାହିଁ ଡିଟୋ ଲେଖିବ। ତାଠୁ ବେଟର ତମେ ଯଦି ବୁଝି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତମ ମନରୁ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏତିକି ତ ହଉଛି ସକ୍ଷମ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରେଖାଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବନ ଜନଜୀବନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସହଜ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ତମେ କରିପାରିବ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ମଡେଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କାଗଜ ପଟି, ଛିଣ୍ଡା କନା, ତୁଳା, ସୋଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ଓ ମୁଖା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଜାଣିଛ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ WBA ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ, ୱାର୍କ ବେକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା। ଦିଟା ଅଛି ତମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଦିଟା ଗୋଟେ WBA ଗୋଟେ SBA ଥିବ, ସ୍କୁଲ ବେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ ୱାର୍କ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ। ତମକୁ ଏଇଟା ତମକୁ ସେ WBA ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଖା ତିଆରି କରିବ, କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଘର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଉପକରଣ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ WBA SBA ରେ ଅଛି। ଏଗୁଡିକ ତମକୁ କରିବାକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ୟା ବିଷୟରେ। ନହେଲେ ଏଗୁଡିକ ଉପରେ କେମିତି ଦେବେ? ଏଗୁଡିକ ଉପରେ ସେମାନେ WBA କେମିତି ଦେବେ? ନିଜେ ହିଁ ଭାବ। ନିଜ ପରିବେଶ ଓ ସେଥିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଆୱାରନେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଆୱାରନେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଏଇଟା କଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ମନେକର ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ବୃକ୍ଷକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ର ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପ୍ରତି ବି ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ନାଟକ, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ
ନା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ହଉଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଳା ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହୁଛି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବେ, ଜଣାଶୁଣା ଚିତ୍ରର ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଗୀତ ଏଗୁଡା ଲେଖିବେ, ଜଣାଶୁଣା ଚିତ୍ରର ଅଭିନୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସରିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ଅନୁବନ୍ଧ। ସରି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବନ୍ଧ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ। କଳା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା, ଏହା ସହିତ ତା ସମ୍ପର୍କ ରିଲେଟ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ପ୍ରାଇମାରୀ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ କଳା ଶିକ୍ଷା, କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କେମିତି ସେଗୁଡିକ ସହିତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ସେଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅତି ବ୍ୟାପକ, ଅତି ବ୍ୟାପକ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଛି ବ୍ରଡର ସେନ୍ସର। ଏଗୁଡିକ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁନି, ଏଇଟା ବ୍ରଡର ସେନ୍ସରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆବିଲିଟିଟା ସେଇଟା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। କାରଣ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର, ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ, ମନେକର ସିଏ ପଚାରିଲେ ରାମଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ମନେକର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦଶରଥ, ଆଉ କିଏ କିଛି ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଦବ କି? ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯଦି ପଚାରାଯିବ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଣ, କଳା କଣ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ। ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିନୟକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଡ କରିଦବା, ମନେକର ଇତିହାସରେ ଅଭିନୟକୁ ଆଡ କରିଦବା, ମନେକର ସେଥିରୁ ଜଣେ କିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜା ହେବ, ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ହେଲା, ଜଣେ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାର ହେଇଥିବ, ଜଣେ ହଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା କ୍ଲାସ ରୁମରେ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିପାରିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ପିଲା ଗୋଟେ ବହି ଟପିକ ଟାକୁ ପଢିଲେ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉଛି କରାଯିବ, ମାନେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୁଡିକ କରାଯିବ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ନାଟକ କରାଯିବ ଏଇ ଟପିକ କୁ ରିଲେଟେଡ, ପିଲାମାନେ ତାକୁ 100 ଟାଇମ୍ସ ବେଟର ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ପିଲା, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ବୁକ୍ ରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ପଢି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ଓ ଅଭିନୟ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା, ତା ଛଡା ଏସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଏମିତି ମାନେ ଆଟାଚ ଜିନିଷ ଯେ ତମେ ଗୋଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତଦନୁଯାୟୀ ଅନୁବନ୍ଧ କରାଇବା କଳା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଦେଖିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲିଟରେଚର ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଛୁ। ଲିଟରେଚର ମାନେ ସେଥିରେ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲିଟରେଚରରେ ତମେ ଯାହା ପଢିବ, କଳାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଣ ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ, ଉପନ୍ୟାସ ଲିଖନ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଳାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା ନାହିଁ। ତ ଲିଟରେଚରରେ ତମେ ସେଇଆ ହିଁ ପଢିବ, ଲିଟରେଚରରେ କଣ ପଢିବ। ତ କଳାଟା ହଉଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ। ସେ କହିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହେଉଛି ଶୁଣିବା ଆଉ କହିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହଉଛି କଣ, ଶୁଣିବ କହିବ, ମାନେ କଣ ରିସେପ୍ଟିଭ ରିସିଭ କରିବ, ଆଉ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିଲ? ନକଲ କରିବା, କଥୋପକଥନ, ପୁନରାବୃତ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ମାନେ ଇମିଟେଟ କରିବ, ନକଲ କରିକି ଇମିଟେଟ କରିବ। ମାନେ ଜଣେ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ରୋଲ ତମେ କରୁଛ, ସେ ରାଜା ଯେମିତି ଭଏସ ରେ ସେ କହିଥିବେ, ମନେକର ଆମେ ନାଟକ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ କହିବୁ, ଆଉ ତମେ ରାଜାଙ୍କ ରୋଲ ଟା ନେଇଛ, ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠୁ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ତମେ କହୁଛ, ତ ସେଠି ତମକୁ ରାଜାଙ୍କ ରୋଲ ଟା କଣ ସୁଟ କରିବ କି? କରିବନି। ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ କେମିତି, ରାଜାଙ୍କ କହିବାରେ ଯୋଉ ଯାକେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ରାଜା ଯୋଉ କହିଲେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ କହିବାରେ ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ଯେତିକି ଓଜନ ଅଛି,
ତମେ ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ତ ଯାଇକିନା ଜଣେ ରାଜା ଭଳିଲେ ତମକୁ ଲୋକ ଭାବିବେ, ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ଯିଏ ଭାବି ବସିଥିବ। ତମେ ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ରୋଲ ନେଇଥିବ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତମର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ତମକୁ ଶୁଭା ହଉଥିବ ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ କଣ ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେନି, ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆରେ ରାଜା ୟାକୁ କିଏ କଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି କଥୋପକଥନ। ପୁନରାବୃତ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ, ରିପିଟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଥା କଣ୍ଢେଇ, କଥୋପକଥନ, ଚାର୍ଟ। ଦେଇଛ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାଠିରେ ଯୋଉ ଦିଟା କଣ୍ଢେଇ ହଉଛି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ, ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ, ସେ କଣ୍ଢେଇ ଦିଟା ହଉଛି ତଳେ ଥିବେ, କାଠିରେ ତାକୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛି ତା ଭଏସ ରେ ମାନେ ଦିଟା ଭଏସ ସେ ବାହାର କରୁଥିବ, ଦିଟା କଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିବ ଦିଟା ଭଏସ ବାହାର କରୁଥିବ, ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିବ ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିବ, ସାମ୍ନା ବାଲା ହଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ସୂତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ଇଏ ହଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ। କଥୋପକଥନ, ଚାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶିକ୍ଷଣକୁ ବାସ୍ତବମୁଖୀ କରାଇବା ଅଭିନୟ, କବିତା, ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହିତ କଳା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ କହିଲି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହିତ କଳା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା, ଏହା ମଧ୍ୟ କଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ସେ ଦେଲା ପରିବେଶ, ଗାଁ, ସହର, ବଜାରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଲିଖନ କରିପାରିବେ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିବ। ତାପରେ କଣ, ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବିକ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେବଳ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବମୁଖୀ, କଳା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବମୁଖୀ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ଯାନି ଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା, ଝୋଟି, ମୁରୁଜ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଳା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। ଝୋଟି, ମୁରୁଜ, ଚିତ୍ର, ସାଜସଜ୍ଜା ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା, ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ଏଗୁଡିକ କଳା ଶିକ୍ଷାଟା କଣ, ଏଟା ସେଗୁଡା ପରିବେଶର, କଳା ଶିକ୍ଷା ତା ସହିତ ଆଟାଚିକ ରହିଲା ନା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା, ତମେ ତ ଗଣିତରେ କଳା ଶିକ୍ଷା କଣ ଅଛି, ଗଣିତରେ ନାହିଁ। ଗଣିତରେ ହଉଛି କଣ ଅଛି ନା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ରେଖାଚିତ୍ର ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ପଢାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ, ରୂପ, ଆକାର ଓ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦୃଢ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗଣିତ ଏକ କଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣିତ ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କରୁଛ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ କରୁଛ, ସ୍କୋୟାର କରୁଛ, ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ କରୁଛ, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ତ ତମେ ଗାର ଟାଣୁଛ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରୁଛ ନା ନାଇଁ, ଚିତ୍ରଟା କରୁଛ ନା ନାଇଁ। ମନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ରଟେ ଗଲ, ଗ୍ରାଫ ରେ ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଚାର୍ଟ ଟାକୁ ତମେ ହଉଛି ବାର ଚାର୍ଟ କୁ ତମେ ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଲ, ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ସେଟା କାହା ରିଲେଟେଡ, କଳାର ରିଲେଟେଡ। ତ ଗଣିତ ସହିତ କଳାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ତମେ ଏମିତି ଭାବୁନ, ବିଜ୍ଞାନରେ ମନେକର ହାର୍ଟ ଚିତ୍ରଟେ କଲି, କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗସ ଚିତ୍ରଟେ କଲି, କିମ୍ବା ଲିଭର ଚିତ୍ରଟେ କଲି, ଏସବୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମଣିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଲି, ତାହା ତ ବିଜ୍ଞାନ ରିଲେଟେଡ। ତମେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା କଲେ ସେଟା କଣ, କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରିଲେଟେଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଚିତ୍ର, ମଡେଲ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଡେଲ ବିନା କଣ ବିଜ୍ଞାନ ପଢି ହବ କି? କିଛି ଗୋଟେ ମଡେଲ, 3D ମଡେଲ ବିନା, 3D ମଡେଲ 3D ଛାଡ, ଚିତ୍ର ନ କରି କାଲେ କଣ ପଢେଇ ପାରିବ? ମନେକର ଗୋଟେ ମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ, ହଁ ଏମିତି ଜଣେ ଚାହିଁବ ନାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଯିବି, ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ, ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା କି? ହେଲାନି। ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଟା କଣ କର ନା, ଅଧିକ ସାଇନ୍ସକୁ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଇତିହାସ, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା କଣ ନା, ଇତିହାସ ଅତୀତର ଘଟଣା ଦେଖ, ଏଥିରେ ଇତିହାସରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁନ, ଟାଇମ ଲାଇନ। ଟାଇମ ଲାଇନ ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛ ନାଇଁ, ଚାର୍ଟ କରୁଛ ନା ନାଇଁ, ହେଲା, ସେସବୁ ଯିବ। ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଛବି, ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ଦେଖାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭୂଗୋଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସମୟର ଠିକ ଧାରଣା ପାଇଁ ସମୟ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ସମୟ ରେଖା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ହସ୍ତାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର, ପ୍ରତିଛବି, ବିବରଣୀମୂଳକ ଚିତ୍ର, ସମୟ ରେଖା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ଇତିହାସ ଓ କଳା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦିଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଇତିହାସ ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଚାର୍ଟ, ତାପରେ ତାର ମାନେ ମ୍ୟାପ ଗୁଡିକ କରିବ, ତାପରେ ତାର କିଛି ଜାଗାରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ମିଳୁ ସେଗୁଡିକ ଦର୍ଶେଇବ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କଳା ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କଣ ଆସିଲା? ତାପରେ ସେ ଦେଲା ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କଳା ଚିତ୍ରକଳା, ଅଭିନୟ, ସାହିତ୍ୟ କଳା ବିନା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଉନ୍ନତି ଓ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୋଭାବ ଦରକାର। ମାନେ ମନୋଭାବ ତମର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କଳାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କୌଶଳ ହାସଲ କରିପାରିବା। ତ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲ, ସବୁ ବିଷୟ ସହିତ କଳା ହଉଛି ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କ୍ଲାସରୁମରେ ତାହା ପରଫର୍ମ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଠିକ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଲାସରୁମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରଫର୍ମ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜି ଏତିକି ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଦୃଶ୍ୟ କଳାର ଗୁଣାମ ଧାରଣା, ଆପ୍ରିସିଏସନ ଅଫ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ। ଏଇଟା କଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ବୁଝିପାରିଲ, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ହଉଛି କଣ କଣ ଆମେ ପଢିଲେ, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କଣ ମାନେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସହିତ କେମିତି କଳା ରହୁଛି ରିଲେଟ ଅଛି, କଳା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ ଏଜୁକେସନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ କେମିତି ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ ଏଜୁକେସନ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି? ତଣ୍ଟି ପୁରା ବସି ଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ, ତ ଭଏସ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତ ଖୋଲା ଅଛି, କିଛି ପଚାର, ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବ କାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଥାଏ ତାହେଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଛୋଟ କ୍ଲାସ ହଉ ପଛେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, କାରଣ ଯେମିତି ହେଲେ ତ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।